In previous lecture, we study the monoculture or monocropping and mixed cropping in classification of cropping system. In classification of farming system, it's basically divided into three types: monocropping, multiple cropping, and fallow cropping. So in previous lecture we study about monocropping, and also in case of multiple cropping, they again divided into two types: parallel multiple cropping and sequential multiple cropping. In parallel multiple cropping, the mixed cropping, intercropping, relay cropping, early cropping, and multi-storage cropping, these are the comes under parallel multiple cropping. Out of that five, mixed cropping we study in previous lecture. In this lecture we study about the remaining part, that means the intercropping, relay cropping, early cropping, multi-storage cropping, also sequential cropping, and the advantages and disadvantages of multiple cropping and fallow or fallow in rotation. So the this content we discuss in this topic. So we'll start the lecture with the intercropping. So what is mean by intercropping? In previous semester we also studied the mid-season correction in continuous crop planning. What is meant by intercropping? So intercropping means cultivation of two or more crops, cultivation of two or more than two crops on same piece of land simultaneously with the definite row pattern. It is known as the intercropping. In another language, intercropping means by definite row pattern more than two crops are cultivated simultaneously on same piece of land. It is known as the intercropping. That means here in case of cropping system, two or more than two crops, it may be 2, 3, 4, 5, etc. crops are selected for the cultivation, and it is grow at definite row. That means suppose uh, there are 4 row. In 4 row, or suppose this is the 5 row. In this 5 rows, these 2 rows of one crop, and this one row is another crop, that means second crop. Again these 2 rows of one crop, that means in picture you see the bajra and red gram, which is the intercropping. That means the bajra having 2 rows, and red gram, that means tur, having one rows. So this is the इंटरक्रॉपिंग. तर इंटरक्रॉपिंग म्हणजे आंतरपिकामध्ये काय करायचं आपल्याला, की दोन ओळी बाजरीच्या आणि एक ओळ तूर, किंवा या ठिकाणी तुम्ही बाजरीच्या ऐवजी ज्वारी घेऊ शकता, 2 ओळी ज्वारीच्या, एक ओळी तुरीचे, किंवा या ठिकाणी बघा मेज प्लस क्लस्टर बीन 1:1 प्रपोर्शन, एक ओळ मेजची, एक ओळ क्लस्टर बीनची. अशा पद्धतीनं जर आपण पिकाची पेरणी केली तर याला काय म्हटलं जातं, आंतरपीक पद्धत असं म्हटलं जातं. So this intercropping is again divided into two types based upon their percentage of population. That means on the basis of percentage of plant population, intercropping is divided into two types, and the types are: the first one additive series, second one is the replacement series. So we study about the first one, what is meant by additive series. Additive series in cultivation or during the cultivation, in case of additive series, the main crop or base crop is cultivated, and intercrop is cultivated in between space of main crop or base crop. That means suppose
this is our sugarcane crops. This is the first row, this is second row, this is the third row, like that different rows of sugarcane. Here we cultivated the sugarcane or planted the sugarcane crop. Here also sugarcane crop, but between two rows the space is remaining, and those space are remaining in between two rows. At this space or in this space another crop is introduced, another crop, for example potato or for example onion. It is introduced or cultivated, so it is known as the additive series of intercropping. म्हणजेच ॲडिटिव्ह सिरीजमध्ये एक मेन क्रॉप किंवा बेस क्रॉप आणि त्या मेन क्रॉप किंवा बेस क्रॉप जे पेरलेलं आहे, जे त्याची लागवड केलेली आहे तर त्याच्या त्या मेन क्रॉपची किंवा बेस क्रॉपच्या दोन रोमध्ये जे काय अंतर राहतं त्या अंतरमध्ये दुसरं एखादं पीक लावणे, तर याला काय म्हटलं जातं, ॲडिटिव्ह सिरीज इन इंटरक्रॉपिंग असं म्हटलं जातं. तर याच्यामध्ये या ॲडिटिव्ह सिरीज ऑफ इंटरक्रॉपिंगमध्ये जे मेन क्रॉप किंवा बेस क्रॉप आहे त्या क्रॉपचं प्लांट पॉप्युलेशन हे 100% असतं. त्या प्लांटचं पॉप्युलेशन किती असतं, मेन क्रॉपचं किंवा बेस क्रॉपचं 100% प्लांट पॉप्युलेशन असतं. आणि इंटरक्रॉप हे राहिलेल्या स्पेसमध्ये काय केलेलं असतं, ॲडजस्ट केलेलं असतं. त्याच्या जिओमेट्रीनुसार म्हणजे त्याच्यात आकारानुसार काय केलेलं असतं, ते ॲडजस्ट केलेलं असतं. म्हणजेच या इंटरक्रॉपचं प्लांट पॉप्युलेशन हे कसं असतं, लेस असतं, कमी असतं दॅन दी मेन क्रॉप ऑफ बेस क्रॉप. दिस intercrop is introduced in base or main crop for the getting or obtaining additional income and to reduce the risk of crop failure or to cover the risk. म्हणजे अधिक उत्पन्न घेण्याच्या उद्देशानं मेन क्रॉप किंवा बेस क्रॉपमध्ये जे इंटरक्रॉप लावलेलं असतं त्याला काय म्हटलं जातं, ॲडिटिव्ह सिरीज असं म्हटलं जातं. म्हणजे हे त्याचं ॲडिटिव्ह सिरीजचं बेसिक किंवा मेन ऑब्जेक्टिव्ह आहे. तर याचं उदाहरण आपण पाहिलं शुगरकेन आणि पोटॅटो किंवा शुगरकेन ओनियन, हे ॲडिटिव्ह सिरीजचं एक उदाहरण आहे. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला शुगरकेनपासून उत्पन्न तर भेटणारच आहे, परंतु जे ओनियन लावलेलं आहे म्हणजे कांदा लावलेला आहे किंवा बटाटा लावलेला आहे तर त्याच्यापासून जे येणारं उत्पन्न आहे ते आपलं ॲडिशनल उत्पन्न असणार आहे, एक्स्ट्रा उत्पन्न असणार आहे. म्हणजेच मेन उद्देश या ठिकाणी ॲडिटिव्ह सिरीजचा काय होतो की जास्त उत्पन्न घेणं हा कॅरेड आउट होतो किंवा वर्कआउट होतो. तर याच्यामध्ये इन केस ऑफ ॲडिटिव्ह सिरीज लँड इक्विव्हॅलंट रेशो, त्याला LER असं म्हटलं जातं, लँड इक्विव्हॅलंट रेशो. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण डिटेलमध्ये शिकूया लँड इक्विव्हॅलंट रेशो म्हणजे काय. तर फक्त तात्पुरतं लक्षात ठेवा, लँड इक्विव्हॅलंट रेशो हा ॲडिटिव्ह सिरीजमध्ये 1पेक्षा जास्त असतो. कितीपेक्षा, 1पेक्षा, मोर दॅन 1. ऑल्सो दिस LER in additive series is greater than replacement series. additive series याच्यामधला LER हा रिप्लेसमेंट सिरीजपेक्षा कसा असतो, जास्त असतो. त्याच्यानंतर ॲडिटिव्ह सिरीज इट इज इफिशियंट और बेनिफिशियल दॅन दी रिप्लेसमेंट सिरीज इन इंटरक्रॉपिंग सिस्टीम. म्हणजेच याच्यामध्ये आता रिप्लेसमेंट सिरीज जे आहेत किंवा इंटरक्रॉपिंगमध्ये याच्यामध्ये जे प्लांट पॉप्युलेशन असतं ते दोन्ही क्रॉपचं सेम असतं. ज्यावेळेस आपण रिप्लेसमेंट सिरीज बघू त्यावेळेस डिटेलमध्ये बघूया. आणि इथं फक्त लक्षात ठेवा की LER म्हणजे लँड इक्विव्हॅलंट रेशो हा ॲडिटिव्ह सिरीजचा 1पेक्षा जास्त का असतो किंवा ॲडिटिव्ह सिरीज रिप्लेसमेंट सिरीजपेक्षा ग्रेटर का आहे किंवा ॲडिटिव्ह सिरीज रिप्लेसमेंट सिरीजपेक्षा बेनिफिशियल किंवा इफिशियंट काय आहे. तर याचं मेन कारण काय आहे की ॲडिटिव्ह सिरीजमध्ये आपण काय करतो, बेस क्रॉपच्या स्पेसिंगमध्ये ज्यावेळेस इंटरक्रॉप लावत असतो तर इंटरक्रॉप कशासाठी लावत असतो, ॲडिशनल इन्कम भेटावं म्हणून. म्हणजे जेवढा टार्गेटेड यील्ड आहे त्याच्यापेक्षा जास्त यील्ड किंवा उत्पन्न येणार, म्हणजे पैसा आपल्याला त्याच्यापासून जास्त भेटणार. त्याच्यामुळं ॲडिटिव्ह सिरीज ही कधीही काय होते, लँड इक्विव्हॅलंट रेशो हा ॲडिटिव्ह सिरीजचा
जास्त असतो तो म्हणजे एकपेक्षा जास्त असतो. त्याचबरोबर ॲडिटिव्ह सिरीज ही रिप्लेसमेंट सिरीजपेक्षा ग्रेटर असते आणि इफिशियंट किंवा बेनिफिशियल असते. तर हे 3 पॉईंट MCRसाठी सेमिस्टर एंड थिअरीसाठी तुम्हाला उपयोगाचे ठरतील. कधी कधी असं विचारतील, इन ॲडिटिव्ह सिरीज LER इज डॅश डॅश, पुढं एक देतील. मग तिथं काय येणं गरजेचं आहे, मोर दॅन 1. ॲडिटिव्ह सिरीज in case of additive series land equivalent ratio, that means LER is more than 1. किंवा असा क्वेश्चन विचारतील, LER ऑफ ॲडिटिव्ह सिरीज इज डॅश डॅश दॅन रिप्लेसमेंट सिरीज. तर उत्तर काय असायला पाहिजे, LER ऑफ ॲडिटिव्ह सिरीज इज ग्रेटर दॅन रिप्लेसमेंट सिरीज. ॲडिटिव्ह सिरीज रिप्लेसमेंट सिरीजपेक्षा कधीही जास्त असते. त्याचबरोबर असा अजून एक क्वेश्चन, तिसरा क्वेश्चन, ॲडिटिव्ह सिरीज इज डॅश डॅश दॅन रिप्लेसमेंट सिरीज इन इंटरक्रॉपिंग. और कधी कधी असं विचारतील की ॲडिटिव्ह सिरीज इज डॅश इफिशियंट दॅन रिप्लेसमेंट सिरीज इन इंटरक्रॉपिंग. तर काय, मोर इफिशियंट. ॲडिटिव्ह सिरीज इज मोर इफिशियंट दॅन इन रिप्लेसमेंट सिरीज इन इंटरक्रॉपिंग सिस्टीम. तर अशा पद्धतीनं सेमिस्टर एंड थिअरी असेल किंवा MPSC आणि MCRसाठी, MPSCला शक्यतो नाही, परंतु MCRला याच्यावरती हमखास क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो LERच्या बाबतीत, म्हणजेच ॲडिटिव्ह सिरीजमध्ये LERच्या बाबतीत. तर अशा पद्धतीने हे ॲडिटिव्ह सिरीज आपण पाहिली. ॲडिटिव्ह सिरीज म्हणजेच काय की मेन क्रॉप किंवा बेस क्रॉपच्या स्पेसमध्ये इंटरक्रॉप काय करायचं, ॲडजस्ट करायचं, त्याच्या जिओमेट्रीनुसार किंवा त्याच्या स्पेसिंगनुसार ॲडजस्ट करायचं. त्याला काय म्हटलं जातं, ॲडिटिव्ह सिरीज ऑफ इंटरक्रॉपिंग. या ॲडिटिव्ह सिरीजमध्ये बेस क्रॉपचं किंवा मेन क्रॉपचं 100% प्लांट पॉप्युलेशन असतं, परंतु इंटरक्रॉपचं प्लांट पॉप्युलेशन हे कमी असतं. आणि मेन ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे ॲडिटिव्ह सिरीजमध्ये इंटरक्रॉप इंट्रोड्यूस करण्याचा, तर ॲडिशनल इन्कम घ्यायचा आणि त्याच्याच बेसिसवरती, त्याच्याच आधारे लँड इक्विव्हॅलेंट रेशो हा ॲडिटिव्ह सिरीजचा 1पेक्षा जास्त असतो. त्याच्यामुळंच ॲडिटिव्ह सिरीज ही म्हणजे इन केस ऑफ लँड इक्विव्हॅलेंट रेशो ॲडिटिव्ह सिरीज इज ग्रेटर दॅन दी रिप्लेसमेंट सिरीज. ऑल्सो ॲडिटिव्ह सिरीज इज मोर इफिशियंट दॅन दी रिप्लेसमेंट सिरीज इन इंटरक्रॉपिंग सिस्टीम. अशा पद्धतीनं ही ॲडिटिव्ह सिरीज आहे. आता याच्यामध्ये तुम्हाला 2 गोष्टी मी एक सांगितल्या, एक म्हणजे मेन क्रॉप आणि दुसरं म्हणजे बेस क्रॉप. तर याच्या डेफिनेशन तुम्हाला सेमिस्टर एंड थिअरी एक्झामच्या बाबतीत उपयोगाच्या ठरतील, कारण याचं मिनिंग वेगवेगळं आहे. म्हणजे मिनिंग एकच आहे, परंतु ती वेगळ्या क्रॉपिंग सिस्टीमसाठी वापरलं जातं. तर याच्यामध्ये मेन क्रॉप म्हणजे काय, तर मेन क्रॉप इट इज द मेजर क्रॉप सोन इन मिक्सड क्रॉपिंग. मेन क्रॉप इट इज मेजर क्रॉप इज सोन इन मिक्सड क्रॉपिंग. त्यासाठी शॉर्टकट लक्षात ठेवायचा एम मीन्स मेजर मेन क्रॉप इन मेन क्रॉप इट इज द मेजर क्रॉप इन मिक्स्ड क्रॉपिंग. म्हणजेच मिक्स्ड क्रॉपिंग म्हणजे मध्ये जे मेन क्रॉप असतं त्याला, जे मेजर क्रॉप असतं त्याला काय म्हणायचं, मेन क्रॉप म्हणायचं. आता दुसरा आहे ते म्हणजे बेस क्रॉप. बेस क्रॉप इट इज द मेजर क्रॉप इन इंटर क्रॉपिंग. इंटर क्रॉपिंगमधले जे मेन क्रॉप आहे त्याला काय म्हणायचं, बेस क्रॉप म्हणायचं. मिक्सर क्रॉपिंगमधलं मेन क्रॉप त्याला मिक्स क्रॉपिंगमधलं मेजर क्रॉप त्याला मेन क्रॉप म्हणतो. तसंच इंटर क्रॉपिंगमधलं मेजर क्रॉप त्याला आपण काय म्हणायचं, त्याला काय म्हटलं जातं, बेस क्रॉप असं म्हटलं जातं. तर या 2 गोष्टी सेमिस्टर एंड थिअरीसाठी उपयोगाच्या आहेत. तर या शॉर्टकटमध्ये कशा लक्षात ठेवायच्या, एम अँड IB. आता IB या ठिकाणी इंटेलिजंट ब्युरो नाही म्हणायचं आपल्याला. तर IB म्हणजे काय, इंटर क्रॉपिंगमधलं मेजर क्रॉप त्याला काय म्हणायचं, बेस क्रॉप. आणि मिक्स क्रॉपिंगमधलं मेजर क्रॉप त्याला काय म्हणायचं, मेन क्रॉप. तर अशा पद्धतीने IB असं लक्षात ठेवा. म्हणजे तुम्हाला सेमिस्टर एंड थिअरी असेल किंवा MCRसाठी ज्यावेळेस तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्ह याच्यावरती विचारलं जाईल किंवा याची डेफिनेशन विचारलं जाईल त्यावेळेस तुम्हाला काय ते आठवेल. आता अजून एक गोष्ट, इंटरक्रॉप म्हणजे काय, याच्यावरती सुद्धा सेमिस्टर एंड थिअरीला क्वेश्चन येऊ शकतो.
सो इंटरक्रॉप मीन्स ॲडिशनल क्रॉप सोन इन दी स्पेस क्रिएटेड इन दी इंटरक्रॉपिंग सिस्टीम. म्हणजे आता तुम्हाला मगाशी सांगितलं की मेन क्रॉप किंवा बेस क्रॉपच्या मध्ये जो स्पेस राहतो याच्यामध्ये जे क्रॉप इंट्रोड्यूस केलं जातं त्याला काय म्हटलं जातं, इंटर क्रॉप असं म्हटलं जातं. तर याची डेफिनेशन सुद्धा तुम्हाला सेमिस्टर एंडसाठी महत्त्वाचे आहे. इंटरक्रॉप मीन्स दी क्रॉप इज ॲडेड और ॲडिशनल क्रॉप सोन इन दी स्पेस क्रिएटेड इन इंटरक्रॉपिंग सिस्टीम. आंतरपीक पद्धतीमध्ये जे दोन क्रॉपच्या मध्ये अंतर राहिल्याच्या नंतर त्याच्यामध्ये जे पीक पेरलं जातं त्याला काय म्हणायचं, इंटरक्रॉपिंग असं म्हणायचं. तर या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता ब्रोकोली ही जी आहे ती ब्रोकोली कल्टिवेशन केलेलं आहे. तर याच्यामध्ये ह्या ब्रोकोलीच्या ह्याच्यामध्ये जे मेन 2 रोमध्ये जे स्पेस राहिले त्याच्यामध्ये दुसरे क्रॉप काय केलेले त्यांनी इंटर केलेला. तर हा स्पेस दाखवतं, ब्लॅक कलरची लाईन आहे ते स्पेस दाखवतं. तर याच्यामध्ये क्रॉप जर आपण एखादे इंट्रोड्यूस केलं ब्रोकोलीच्या ह्याच्यामध्ये तर ते काय होतं, ते इंटरक्रॉप होतं, परंतु ती कोणती क्रॉपिंग सिस्टीम होती तर ॲडिटिव्ह इंटरक्रॉपिंग सिस्टीम होते. तर अशा पद्धतीने हे ॲडिटिव्ह सिरीज आहे. नाव द नेक्स्ट रिप्लेसमेंट सिरीज. इन केस ऑफ रिप्लेसमेंट सिरीज 2 crops are cultivated but 2 crops are the major crop, that means the component crop. आता या ठिकाणी कॉम्पोनंट क्रॉप, तर कॉम्पोनंट क्रॉप म्हणजेच काय, नायदर इज द बेस क्रॉप और इन दी इंटरक्रॉप. नायदर म्हणजे या ठिकाणी दोन्ही लक्षात ठेवायचं आहे, एक किंवा हे नाही किंवा ते नाही असं नाही, तर दोन्ही. नायदर इज दी बेस क्रॉप म्हणजे या ठिकाणी रिप्लेसमेंट सिरीज म्हणजे जे 2 क्रॉप लावलेले आहेत, 2 रिप्लेसमेंट सिरीज इन इंटरक्रॉपिंग याच्यामध्ये जे 2 क्रॉप लावलेले आहेत त्या दोन्हीचे दोन्ही क्रॉप म्हणजेच हे मेन आणि हे दुसरं त्याला इंटरक्रॉप असं म्हणतो. तर हे दोन्हीच्या दोन्ही क्रॉप्स कसे असतात, सेम असतात. म्हणजे थोडक्यात याचं प्लांट पॉप्युलेशन दोन्हीचं इक्वल असतं. कसं असतं, दोन्हीचं इक्वल असतं. द प्लांट पॉप्युलेशन ऑफ दी बोथ क्रॉप इज लेस दॅन देअर रिकमेंडेड प्लांट पॉप्युलेशन. म्हणजे याचं 50% तर याचं 50%. तर एका हेक्टरमध्ये समजा सॉर्गमचं प्लांट पॉप्युलेशन 1,32,000 34,000 असेल तर त्या ठिकाणी जे सॉर्गम क्रॉप आहे तर त्याचं किती होणार 1,32,000च्या निम्मं, तर साधारणतः 66,000. तर 66,000 प्लांट पॉप्युलेशन याचं असणार आणि राहिलेलं प्लांट पॉप्युलेशन म्हणजे जवळपास 66,000 प्लांट पॉप्युलेशन जे आपण इंटरक्रॉप घेणार आहे. मग याच्यामध्ये तुम्ही तूर घेतली तर ते तुरीचं असणार आहे किंवा कावपी घेतलं तर त्या कावपीचं असणार आहे. तर याला घ्यायला काय म्हटलं जातं, तर याला म्हटलं जातं रिप्लेसमेंट सिरीज. रिप्लेसमेंट सिरीज दॅट मीन्स बोथ क्रॉप्स आर दी कॉम्पोनंट क्रॉप्स अँड द प्लांट पॉप्युलेशन ऑफ दी both crop is less than their recommended plant population in pure stand. And this intercropping or this replacement series intercropping is widely adopted in the western country. तर याचं अजून एक उदाहरण सांगायचं झालं, सपोज आपण रिप्लेसमेंट सिरीजमध्ये आपल्याकडे हे टोटल एरिया आहे, तर टोटल एरियामध्ये आपण फीट लावतो आहे, परंतु फीट बरोबर आपण दुसरं क्रॉप कोणतं घेतो आहे, मस्टार्ड घेतो आहे. तर काय करायचं, मस्टार्ड आपल्याला हे व्हीटमध्ये लावायचं आहे, परंतु व्हीटमध्ये लावत असताना याच्यामध्ये आपल्याला काय करता येईल की जवळपास 10 रोज कशाच्या व्हीटच्या ह्या कॅन्सल करून याच्या ठिकाणी आपल्याला काय करावं लागेल, मस्टार्ड क्रॉप आपण लावलेला आहे. त्याचबरोबर याच्यामधलं जे रो टू रो स्पेसिंग आहे, व्हीटचं रो टू रो स्पेसिंग आहे ते काय केलेलं आहे, रिड्यूस केलेलं आहे. ते काय केलेलं आहे, रिड्यूस केलेलं आहे आणि आपण या ठिकाणी काय केलेलं आहे, मस्टार्ड ॲडजस्ट केलेला आहे. तर याला काय म्हटलं जातं, लँड इक्विवलेंट रिप्लेसमेंट सिरीज ऑफ इंटरक्रॉपिंग. आणि याच्यामध्ये LER लँड इक्विवलेंट रेशो, दी LER ऑफ रिप्लेसमेंट सिरीज इज लेस दॅन 1 और रिप्लेसमेंट सिरीज इन केस ऑफ रिप्लेसमेंट सिरीज LER इज ऑलवेज लेस दॅन दी ॲडिटिव्ह सिरीज ऑफ इंटरक्रॉपिंग. तर कशामुळे याच्यामध्ये, कारण याच्यामधले येणारं उत्पन्न हे कसं असतं, ॲडिशनल नसतं. आपण कारण ॲडिटिव्ह सिरीजमध्ये काय पाहिलं की इंटरक्रॉपमुळं ॲडिशनल इन्कम येतं म्हणून LER जास्त असतो, एकपेक्षा जास्त असतो. परंतु या ठिकाणी रिप्लेसमेंट सिरीजमध्ये ॲडिशनल इन्कम काहीच नाही, त्याच्यामुळं याच्यामध्ये LER हा कायम लेस दॅन
1 असतो, लेस दॅन किती 1 असतो. तर अशा पद्धतीनं बेस्ड अपॉन द प्लांट पॉप्युलेशन intercropping is divided into two types. First one is the additive series, second one is the replacement series. तर रिप्लेसमेंट सिरीजमध्ये किंवा ॲडिटिव्ह सिरीजमध्ये एल ई आरती क्वेश्चन आपल्याला ऑब्जेक्टिव्हसाठी किंवा सेमेस्टर एंड थेरी असेल किंवा एम सी आर असेल याच्यासाठी आपल्याला उपयोगी पडणार आहे. त्याच्यानंतर आपण पाहणार आहेत अनदर टाईप्स ऑफ इंटरक्रॉपिंग अँड दिस इंटरक्रॉपिंग इज सब डिवायडेड इंटू 4 टाईप्स: मिक्स्ड क्रॉपिंग, row intercropping, strip intercropping and relay intercropping. So we study about one by one. First upon mixed intercropping. In case of mixed intercropping, growing of 2 or more crops or cultivation of 2 or more crops simultaneously without row arrangement. That means no distinct row arrangement. That means here in case of intercropping, the seeds of different crops are combined together and they are cultivated. म्हणजे आता या ठिकाणी पहा, मी पाठीमागच्या लेक्चरला तुम्हाला मिक्स क्रॉपिंग सांगितलं, तर त्या मिक्स क्रॉपिंगची कन्सेप्ट आणि ही कन्सेप्ट सेमच आहे. परंतु याच्यामध्ये काय की या ठिकाणी बघा, हा तुम्हाला मेज दिसतोय, या ठिकाणी पण मेज नाही, ते जवार आहे. या ठिकाणी जवार बघा, या ठिकाणी जवार बघा, आणि मधीच काय झालेलं आहे, या ठिकाणी ग्राम दिसतोय, तो काय आहे, ग्राउंडनट आहे. जवार आणि ग्राउंडनट म्हणजेच 6:2 रेशो मेंटेन करून ग्राउंडनटचा 6 आणि सॉर्गमचा 2 अशा पद्धतीने रेशो मेंटेन करून काय केलेलं आहे, इंटरक्रॉपिंग केलेलं आहे. परंतु याच्यामध्ये या ठिकाणी तुम्हाला काय दिसतं, हा जो टोटल एरिया आहे तो कशाचा आहे, सॉर्गमचा आहे. आणि या ठिकाणी काय केलेलं आहे, तर हे ग्राउंडनट सोन केलेलं आहे. तर याला काय म्हटलं जातं, मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग, म्हणजे विदाऊट रो अरेंजमेंट और नो डिस्टिंक्ट रो अरेंजमेंट. कशाही पद्धतीनं परंतु इंटरक्रॉपिंग केलेली, कशा पद्धतीनं पेरणी केली परंतु इंटरक्रॉपिंग पद्धतीनं पेरणी केली, त्याला काय म्हणायचं, मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग. नेक्स्ट वन, row intercropping, that means the growing of 2 or more crops at the same time where 1 or more crops are planted in row. That means in another words, the cultivation of 2 or more crops at a time or at a same time with a definite row pattern. म्हणजेच एका रोमध्ये मेज आणि एका रोमध्ये सोयाबीन, त्याच्यानंतर एका रोमध्ये मेज, त्याच्यानंतर सोयाबीन, मेज, सोयाबीन, अशा पद्धतीनं काय केलेलं आहे, इंटरक्रॉपिंग केलेलं आहे. परंतु एका रोमध्ये पूर्ण मेज तर एका रोमध्ये पूर्ण सोयाबीन, अशा पद्धतीने ज्यावेळेस पेरणी केली जाते त्याला काय म्हटलं जातं, रो इंटरक्रॉपिंग. तर या ठिकाणी आपण पाहतोय की जसं इथे सोयाबीन टोटल एका रोमध्ये आहे, तर तसं या ठिकाणी एका रोमध्ये पूर्ण सॉर्गम नाही किंवा पूर्ण ग्राउंडनट नाही. तर ग्राउंडनट कुठं दिसतंय, तर कुठं सॉर्गम दिसते. तर ही झाली मिक्स्ड क्रॉपिंग आणि ही झाली रो इंटरक्रॉपिंग. तर अशा पद्धतीने हे मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग आणि रो इंटरक्रॉपिंग आहे. नाव द नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज द स्ट्रीप इंटरक्रॉपिंग. सो व्हॉट इज मीन बाय स्ट्रीप, त्याला मराठीत आपण काय म्हणतो, एक पठ्ठा. आपण स्ट्रीप क्रॉपिंग हे थर्ड सेमिस्टरला पाहिलं. त्याच पद्धतीने स्ट्रीप इंटरक्रॉपिंग, स्ट्रीप क्रॉपिंगमध्ये आपण काय पाहिलं, the one crop is erosion resistant crop and another row is the erosion permitting crop. अशा पद्धतीने ज्यावेळेस पेरणी केली जाते तर त्याला आपण स्ट्रीप क्रॉपिंग असं म्हटलं जातं. तर याच्यामध्ये सेम त्याच पद्धतीनं वन क्रॉप it is the erosion resistant crop or another crop is the erosion permitting crop. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल हिअर कॉर्न अँड सोयाबीन. सो दिस इज दी कॉर्न, दॅट मीन्स मेज, अँड दिस इज दी सोयाबीन क्रॉप. मेज सिरियल क्रॉप, इट इज इरोजन परमिटिंग क्रॉप्स अँड सोयाबीन इज दी इरोजन रेजिस्टंट क्रॉप. जर अशा वेळेस म्हणजेच एक इरोजन रेजिस्टंट, एक इरोजन परमिटिंग क्रॉप, अशा पद्धतीने एकाडेक
एक पट्टा इरोजन रेजिस्टन्सचा, एक पट्टा इरोजन परमिटिंग क्रॉपचा, अशा पद्धतीने ज्यावेळेस पेरणी करतो त्या पेरणीला काय म्हटलं जातं, म्हणजे ते आंतरपीक पद्धतीनं ज्यावेळेस पेरणी करतो त्याला काय म्हटलं जातं, स्ट्रीप इंटरक्रॉपिंग असं म्हटलं जातं. नाव द नेक्स्ट रिले इंटरक्रॉपिंग. रिले, आता याच्या शब्दावरून लक्षात ठेवायचं, रिले दॅट मीन्स रेडी. रेडी म्हणजे पहिलं क्रॉप रेडी झाल्यानंतर, परंतु इंटरक्रॉपिंगमध्ये पीक हार्वेस्टिंगला आल्यावर नाही तर पीक रिप्रोडक्टिव्ह स्टेजला आल्यानंतर. पीक काय, रिप्रोडक्टिव्ह स्टेज म्हणजे पहिलं पीक ज्यावेळेस रिप्रोडक्टिव्ह स्टेजला येतं. रिप्रोडक्टिव्ह स्टेजला म्हणजेच कधी, दॅट मीन्स स्टार्टिंग ऑफ ग्रेन फॉर्मेशन और स्टार्टिंग ऑफ fruit development. At that time succeeding crops, that means second crop is grown between this space of the main crop. याला काय म्हटलं जातं, रिले इंटरक्रॉपिंग. इन सायंटिफिक लँग्वेज, रिले इंटरक्रॉपिंग the growing of two or more crops at the same time during the part of life cycle of each and the second crop, that means succeeding crop, is planted after the first crop has reached the reproductive stage but before the ready for harvest. म्हणजे पहिलं पीक हे रिप्रोडक्टिव्ह स्टेजला असताना दुसरं पीक काय करायचं आहे, प्लांटेड करायचं आहे किंवा सोन करायचं आहे किंवा ग्रोन करायचं आहे, त्याला काय म्हटलं जातं, रिले इंटरक्रॉपिंग. तर अशा पद्धतीने हे 3-4 प्रकार पाहिले आपण टाईप्स ऑफ इंटरक्रॉपिंगचे, मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग, रो इंटरक्रॉपिंग, स्ट्रीप इंटरक्रॉपिंग आणि रिले इंटरक्रॉपिंग. त्याच्यानंतर बाय द सायंटिस्ट इन 1990, बाय द सायंटिस्ट इन 1990, the scientist Singh in 1990. The intercropping is again divided into 3 types, and these types are the parallel cropping, companion cropping and synergetic cropping. So this is the another 3 types of intercropping. So first one, what is meant by parallel cropping? See here, parallel cropping, see the pictures. Parallel cropping means the cultivation of such crop which have different natural habit and the zero competition. That means one is a cereal crops or another is a pulse crop. So see here or sometime one is the tap rooted crop or another is the shallow rooted crops. So in case of also sugarcane plus onion. Here sugarcane is the tap rooted crop, onion is the shallow rooted crop. आता टॅप रूटेड क्रॉपमध्ये याची साधारणतः 120 सेंटीमीटरच्या पुढं त्याची काय असते, डेप्थ असते किंवा त्याची म्हणजे 120 सेंटीमीटर डेप्थच्या खाली जे काय होतात, रूट जातात, त्याला आपण टॅप रूटेड म्हणतो. आणि जे शॅलो रूटेड म्हणजे 30 सेंटीमीटर, जमिनीचा वरचा 30 सेंटीमीटरचा थर आहे त्याच्यामध्येच काय असतं, म्हणजे 1 फुटाचा जो थर आहे त्याच्यामध्ये त्याचे रूट्स काय होतात, स्प्रेड होतात. तर अशाला काय म्हणतो आपण, शॅलो रूटेड क्रॉप्स असं म्हणतो. म्हणजे याचा फायदा काय होतं, शॅलो रूटेड आणि टॅप रूट, म्हणजेच फॉर एक्झाम्पल मेज आणि ग्रीन ग्राम. तर ग्रीन ग्रामचे रूट्स फक्त 30 सेंटीमीटरपर्यंत काय होतात, स्प्रेड झालेले असतात आणि मेजचे 30 सेंटीमीटरच्या खाली स्प्रेड झालेले असतात. म्हणजे या ठिकाणी काय होतं की सपोज ही 30 सेंटीमीटर आणि ती 30पेक्षा जास्त, म्हणजेच जे बीन आहे किंवा जे उर्द बीन आहे, ग्रीन ग्राम आहे, हे काय करतात, 30 सेंटीमीटरच्या एरियातले जे काही न्यूट्रिएंट आहे, मॉइश्चर असेल ते हे युटिलाइज करतं. आणि 30 सेंटीमीटरच्या खालचे जे न्यूट्रिएंट आहेत ते कोण युटिलाइज करतं, म्हणजे वॉटर असेल, मॉइश्चर असेल, न्यूट्रिएंट असेल, कोण युटिलाइज करतं, तर हे मेज युटिलाइज करतं. म्हणजेच या ठिकाणी कॉम्पिटिशन त्यांचं काहीच राहत नाही, कारण वरच्या 30 सेंटीमीटरच्या लेअरमध्ये टॅप रूट क्रॉपचे रूट्स नसतात, म्हणून वरच्या 30 सेंटीमीटरमधला जे काही न्यूट्रिएंट आहे, मॉइश्चर कंटेंट आहे, याच्यामध्ये काहीही म्हणजे ते ह्याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारात त्याची कमतरता भासत नाही, कोणत्या क्रॉपला, ह्या 30 सेंटीमीटर रूट डेप्थ असलेल्या क्रॉपला. म्हणजेच याच्यामध्ये न्यूट्रिएंट असेल किंवा
वॉटर असेल याच्यामध्ये कॉम्पिटिशन कसं असतं त्यांचं झिरो असतं आणि त्याचबरोबर यांची नॅचरल हॅबिट त्यांची ग्रोईंग हॅबिट कशी असते वेगवेगळे आहेत. आता याच्यामध्ये एक टॉल ड्युरेशन आहे, सॉरी टॉल हाईट्स आहे आणि एक शॉर्ट हाईट्स आहे. तर याच्यामध्ये येणारे सोलार रेडिएशन असतील म्हणजे लाईटच्या बाबतीत जर आपण पाहिलं याच्यावरती येणारे सोलार रेडिएशन या ठिकाणी पडणार, परंतु परत या ठिकाणी असल्यामुळं जे जमिनीवरती येणारे सोलार रेडिएशन आहेत, जमिनीवरती येणारे सोलार रेडिएशन ते बीन क्रॉपला म्हणजेच ग्रीन ग्राम उर्द बीन या क्रॉपला काय होतात युटिलाइज करता येतात. म्हणजे त्यांचं नॅचरल हॅबिट पण वेगळे आहे आणि त्यांचं कॉम्पिटिशन जे आहे न्यूट्रियंट, मॉइश्चर, सोलार रेडिएशन याच्यासाठी कॉम्पिटिशन झिरो असतं. ज्यावेळेस अशा दोन क्रॉपचे आपण कल्टिवेशन करतो एकत्रितरित्या तर त्याला काय म्हटलं जातं किंवा आंतरपीक पद्धतीने, दॅट मीन्स इन इंटरक्रॉपिंग इट इज नोन ॲज दी पॅरलल क्रॉपिंग और पॅरलल इंटरक्रॉपिंग. वेगवेगळे नॅचरल हॅबिट आणि झिरो कॉम्पिटिशन असलेले असे दोन क्रॉप आंतरपीक पद्धतीने पेरले जातात. त्या पिकांना किंवा त्या पीक पद्धतीला पॅरलल क्रॉपिंग असं म्हटलं जातं. नाव द नेक्स्ट कंपॅनियन क्रॉपिंग. कंपॅनियन क्रॉपिंग द प्रोडक्शन ऑफ बोथ इंटरक्रॉप आर इक्वल टू दॅट ऑफ सॉलिड प्लांटिंग. म्हणजे या ठिकाणी जे काय उत्पन्न येणार आहे ते दोन्ही क्रॉपचं कसं असणार आहे जवळपास सेम असणार आहे. त्याला काय म्हटलं जातं कंपॅनियन क्रॉपिंग. कंपॅनियन क्रॉपिंग द यील्ड ऑफ बोथ क्रॉप इज इक्वल टू देअर प्युअर क्रॉप्स. म्हणजेच एक जे पीक घेतलं जातं, एक पीक घेतल्यानंतर जेवढं काही उत्पन्न येतं तेवढंच उत्पन्न दोन पीक घेतल्यानंतर येतं. तर याला काय म्हटलं जातं प्युअर क्रॉप असं, सॉरी कंपॅनियन क्रॉप असं म्हटलं जातं. And in case of companion cropping, the standard plant population of both crops are maintained. This 50%, this 50% also. And the example of companion cropping, mustard or onion in sugarcane. मी मगाशीच तुम्हाला एक एक्झाम्पल सांगितलं होतं की ह्या ठिकाणी आपण ऊस लावला आहे, म्हणजे रिप्लेसमेंट सिरीजमध्ये एक उदाहरण सांगितलं होतं की ऊस आणि ऊस याच्या दोन्हीमध्ये जो स्पेस आहे त्याच्यामध्ये आपण काय केलेलं आहे इंटरक्रॉप लावलेलं आहे. त्याच्या ठिकाणी एक तुम्हाला एक ओनियन आणि शुगरकेनचं उदाहरण सांगितलं. तर या ठिकाणी पण ते कंपॅनियन क्रॉपिंगमध्ये तुम्हाला ओनियन ऑब्लिक मस्टार्ड प्लस शुगरकेन, म्हणजे शुगरकेन बरोबर एकतर ओनियन घ्या किंवा मस्टार्ड लावा. हे त्याचं काय झालं एक उदाहरण झालं. म्हणजे एक शुगरकेनचं तर एक मस्टार्डचं रो. तर अशा पद्धतीने ज्यावेळेस इंटरक्रॉपिंग केली जाते त्याला काय म्हटलं जातं कंपॅनियन क्रॉपिंग. परंतु कंपॅनियन क्रॉपिंगमध्ये दोन्ही पिकाचं येणारं उत्पन्न कसं असायला पाहिजे सेम असायला पाहिजे. म्हणजे त्यांचं इल्ड, दोन्हीचं इल्ड जर एकत्र केलं तर असं इल्ड यायला पाहिजे की जे एक पीक घेतल्यानंतर सुद्धा तेवढंच येईल आणि हे दोन पीक घेतल्यानंतर सुद्धा तेवढंच इल्ड येईल. तर याला काय म्हटलं जातं कंपॅनियन क्रॉपिंग. नाव द नेक्स्ट इज सिनर्जेटिक क्रॉपिंग. In case of synergetic cropping, two crops are cultivated, that means intercropping of two crops, but the yield of these two crop is higher than their pure crops on per unit area. An example is sugarcane plus potato. म्हणजे या ठिकाणी शुगरकेन आणि पोटॅटो याची अशी पेरणी आंतरपीक पद्धतीनं अशी पेरणी करायची की जेणेकरून या दोन्हीचं उत्पन्न एका पिकापेक्षा जास्त आलं पाहिजे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल फक्त आता हे दोन एरिया आहेत, इथं सोल क्रॉपिंग केली आपण, फक्त शुगरकेन लावलं आहे. शुगरकेनचं जेवढं उत्पन्न येतं आहे तेवढंच उत्पन्न ह्या शुगरकेन प्लस पोटॅटोचं, सॉरी त्याच्यापेक्षा जास्त शुगरकेन प्लस पोटॅटोचं यायला पाहिजे. किंवा ज्यावेळेस शुगरकेनचं जेवढं उत्पन्न येतं एका फील्डमध्ये म्हणजे सोल क्रॉपिंगमध्ये, त्याच वेळेस जर शुगरकेन प्लस पोटॅटो इंटरक्रॉपिंग केली तर याच्यामधून जे उत्पन्न येतं ते उत्पन्न ह्या सोल क्रॉपिंगच्या पेक्षा जास्त येतं. अशा वेळेस या शुगरकेन प्लस पोटॅटो इंटरक्रॉपिंगला काय म्हटलं जातं सिनर्जेटिक क्रॉपिंग असं म्हटलं जातं. इन केस ऑफ सिनर्जेटिक क्रॉपिंग सिस्टीम, द यील्ड ऑफ बोथ क्रॉप्स आर हायर दॅन देअर प्युअर क्रॉप्स ऑन पर युनिट area, and the example is the sugarcane plus potato. So like that we study about the intercropping and different types of intercropping based upon their plant population
also general types of intercropping, and the another intercropping is divided by scientists seeing there are parallel, companion and synergetic cropping system. So this intercropping or types of intercropping we are study in this lecture, or also we study about the advantages and disadvantages of the intercropping. So first advantages, due to intercropping system the land is totally utilized, so high income is obtained from intercropping system than the सोल क्रॉपिंग. म्हणजे एक पीक घेतल्यानंतर वर्षानुवर्षी म्हणजे एकाच पिकाची एकच व्हरायटी आपण लावतो, त्याला आपण सोल क्रॉपिंग असं म्हणतो. तर सोल क्रॉपिंगपासून जेवढं उत्पन्न येतं त्याच्यापेक्षा जास्त इंटरक्रॉपिंगमध्ये येतं, कारण इंटरक्रॉपिंगमध्ये स्पेस हा कोणत्याच प्रकारे अवेलेबल नसतो. त्याचबरोबर टोटल एरिया कवर झाल्यामुळे या ठिकाणी काय होतं, सॉईलचं होणारं इरोजन असेल किंवा वीड कॉम्पिटिशन असेल किंवा वीड ग्रोथ असेल तर ती या ठिकाणी काय केली जाते, रिड्यूस केली जाते, रिस्ट्रिक्ट केली जाते. आफ्टर दॅट, ड्यू टू कल्टिवेशन ऑफ डिफरंट क्रॉप्स लाईक सिरियल्स, पल्सेस, ऑइलसीड, दिस सॉईल फर्टिलिटी इज मेंटेन. सॉईल फर्टिलिटी दॅट मीन्स न्यूट्रिएंट कंटेंट और न्यूट्रिएंट अपटेक ऑफ दी सॉईल इज मेंटेन. म्हणजेच मगाशी तुम्हाला एक उदाहरण सांगितलं बघा, एक मेज क्रॉप आणि दुसरं त्याच्यामध्ये बीन क्रॉप घेतलं जातं. कोणतं? बीन, म्हणजे ग्राम घेतलं जातं. तर याच्या ठिकाणी याची 30 सेंटीमीटर रूट डेप्थ आणि याची 30पेक्षा जास्त आहे. म्हणजे टॅप रूट सिस्टीम आणि कोणती शॅलो रूट सिस्टीम. याच्यामुळं काय होतं की प्रत्येक लेअरचं न्यूट्रिएंट काय केलं जातं, युटिलाइज केलं जातं. म्हणजेच सॉईलची फर्टिलिटी काय होते या ठिकाणी मेंटेन केली जाते. ऑल्सो युटिलाइज दी रिसोर्सेस लँड, लेबर अँड कॅपिटल. लँड, आता या ठिकाणी तर तुम्हाला सांगितले की इंटरक्रॉपिंगमुळे लँडचा कोणताच एरिया म्हणजे टोटली सर्व एरिया काय होतो, पिकाखाली येतो, म्हणजे लँडचं युटिलायझेशन झालं. आणि इंटरक्रॉप केल्यामुळे काय होतं की वर्षभर किंवा कंटिन्युअस काय राहतो माणूस याच्यामध्ये बिझी राहतो. कारण याच्यामध्ये इंटरक्रॉपिंगमध्ये वेगवेगळे सिरियल आणि पल्सेस घेतलं तर त्याचं पाणी देण्याचं असेल किंवा त्याची निगा राखण्याची जी वेगवेगळी अवस्था आहेत पाणी देण्याच्या वगैरे त्या वेगवेगळ्या आहेत. त्याच्यामुळं त्याच्यामध्ये माणूस काय राहतो, कंटिन्युअस बिझी राहतो. म्हणजे या ठिकाणी लेबरचं सुद्धा काय होतं, फुल्ली युटिलायझेशन होतं. आणि याच्यामध्ये वेगवेगळे क्रॉप्स आपल्याला आपण लावल्यामुळं काय होतं, त्याचं बियाणं असेल, त्याची पेरणी असेल, तर याच्यासाठी लागणारा जो काही खर्च आहे किंवा त्याच्यासाठी लागणारा पैसा आहे तर तो सुद्धा याच्यामध्ये काय होतो, इन्व्हेस्ट केला जातो. म्हणजेच युटिलायझेशन ऑफ रिसोर्सेस. नेक्स्ट ॲडव्हान्टेज इज दी इंटरक्रॉपिंग विथ दी कॅश क्रॉप इज हायली प्रॉफिटेबल. म्हणजे शुगर केन प्लस पोटॅटो. तर या ठिकाणी असे दोन्हीही कॅशेस क्रॉप आहेत. हे काय करतात आपल्याला की पैसा जास्त म्हणजे याच्यापासून उत्पन्न आपल्याला काय होतं, जास्त भेटतं. तर हे काय झाले ॲडव्हान्टेजेस ऑफ इंटरक्रॉपिंग. नाव वी स्टडी अबाउट दी डिसॲडव्हान्टेजेस ऑफ intercropping. So in case of disadvantages, first one, intercropping is uneconomical and undesirable during Rabi season. That means in case of Rabi season, there is in dryland agriculture, if the availability of water is less or there is no rainfall, at that time this intercropping is uneconomical because due to moisture stress or due to less amount of moisture in Rabi season, the crop failure is occurs. So this is the uneconomical or undesirable during the रब्बी सीझन. म्हणजे रब्बी सीझनमध्ये पाण्याची कमतरता असल्यामुळे जमिनीमध्ये ओलावा कमी असल्यामुळे एक पीक जगण्याचं मुश्किल होतं. त्या ठिकाणी जर आपण इंटरक्रॉपिंग म्हणजे एकपेक्षा जास्त क्रॉप लावले तर त्याचा परिणाम काय होतो, एक पीकही जगत नाही आणि दुसरंही जगत नाही. त्यामुळे त्यामध्ये क्रॉप फेलर होण्याचे जास्त चान्सेस असतात. म्हणून हे इकॉनॉमिकली परवडत नाही. ऑल्सो ड्यू टू दी इंटरक्रॉपिंग टोटल एरिया इज अंडर दी कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स अँड दी स्पेस बिटवीन इन क्रॉप इज नॉट अवेलेबल फॉर दी कॅरेड आउट दी फील्ड ऑपरेशन. म्हणजे शेतीमध्ये आपल्याला खुरपणी करायचं असेल किंवा फवारणी करायची असेल किंवा अजून काही एखादी ॲग्रिकल्चर ऑपरेशन म्हणजे फार्म ऑपरेशन करायचं असेल तर त्यावेळेस जो काही स्पेस लागतो तर तो स्पेस अवेलेबल होत नाही. त्याचबरोबर नेक्स्ट आहे
इम्प्रूव्ड इम्प्लिमेंट्स कॅनॉट बी यूज इफिशियंटली. म्हणजेच एखादी नवीन, आता नवीन म्हणजेच हातकोळपं तुम्ही पाहिलं असेल, म्हणजे हाताने काय करायचे, हार्विंग करायचे. तर दोन याच्यामध्ये ज्यावेळेस इंटरक्रॉपिंग, 2 रोच्यामध्ये ज्यावेळेस हातकोळप्यानं आपण वखरणी वगैरे करू, तर ती वखरणी करण्यासाठी स्पेसच नसतो. म्हणजे नवीन टेक्नॉलॉजी या ठिकाणी आपल्याला वापरता येत नाही. किंवा आता तुम्ही पाहत असाल की ज्या ठिकाणी एरिया जास्त आहे त्या ठिकाणी मशीननं काय केलेलं ते फवारणी केलेली आहे. सध्याच्या कंडिशनला द्राक्ष असेल, डाळिंब असेल, या पिकामध्ये जी ट्रॅक्टरच्या सहाय्याने फवारणी केली आहे, तर ती फवारणी इंटरक्रॉपिंगमध्ये करता येत नाही. म्हणजे नवीन टेक्नॉलॉजी या ठिकाणी आपल्याला उपयोगात आणता येत नाही. आणि शेवटी लास्ट डिसॲडव्हान्टेजेस, इट इज दी डिफिकल्ट टू हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स. म्हणजे या ठिकाणी काय होतं, इंटरक्रॉपिंगमध्ये जे वेगवेगळे क्रॉप्स लावलेले आहेत त्याच्या ग्रोथ स्टेजेस वेगवेगळे असतात. म्हणजे कधी एखादं क्रॉप लवकर मॅच्युर होतं तर दुसरं क्रॉप उशिरा मॅच्युर होतं. त्यामुळं एकाच वेळेस ह्या दोन्हीची काढणी करता येत नाही. समजा दोन्हीची काढणी केली, सपोज आपण ग्रीन ग्राम आणि काउपी घेतले, तर या दोन्हीही काय, समजा एक ॲट ए टाईम जर हार्वेस्टिंग झाले, परंतु त्याची सीड एकत्र मिक्स होणार, मग अशा वेळेस इंटरक्रॉपिंग हार्वेस्टिंग करण्यासाठी सोयीस्कर नसते. म्हणून ॲडव्हान्टेजेस का, इट इज अ डिफिकल्ट टू हार्वेस्टिंग. तर अशा पद्धतीनं आपण इंटरक्रॉपिंग पाहिलं. त्याच्यानंतर नेक्स्ट पाहणार आहोत ते इन केस ऑफ पॅरलल मल्टिपल क्रॉपिंगमधला तिसरा प्रकार आहे तो म्हणजे रिले क्रॉपिंग. मागाशी सांगितलं तुम्हाला रिले क्रॉपिंग म्हणजे रिले मीन्स रेडी. पण इन केस ऑफ इंटरक्रॉपिंग, वेन प्रिव्हियस क्रॉप और प्रेसिडिंग क्रॉप्स अटेंड दी रिप्रोडक्टिव्ह स्टेज, इट इज ॲट दॅट टाईम सेकंड क्रॉप इज सोन. पण या ठिकाणी रिले क्रॉपिंगमध्ये आपल्याला रिप्रोडक्टिव्ह स्टेज न लक्षात ठेवता कसं लक्षात ठेवायचं आहे, मॅच्युरिटी स्टेज लक्षात ठेवायचं आहे. तर या ठिकाणी गोंधळून जायचं नाही. रिले इंटरक्रॉपिंग म्हटलं का रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम, आणि फक्त रिले क्रॉपिंग म्हटलं तर मॅच्युरिटी stage of the crop. That means based upon this concept, the relay cropping is defined as the growing of succeeding crops. Succeeding crops means second crops when previous crop attained their maturity. Suppose this is the maize. When maize is attained maturity, at that time soybean is cultivated, or any pulses like a gram is also sown or cultivated. So it is known as the relay cropping. So this concept is most important, because based upon this relay cropping in Agri MPC 2011 this concept is asked. म्हणजेच रिले क्रॉपिंगची डेफिनेशन ॲग्री MPC प्री एक्झाम 2011 याच्यामध्ये विचारली होती. डॅश डॅश इज दी ग्रोईंग ऑफ ससेडिंग क्रॉप्स वेन प्रिव्हियस क्रॉप अटेंड इट्स मॅच्युरिटी स्टेज, इट इज नोन ॲज. सो इट इज नोन ॲज दी रिले क्रॉपिंग. अशी डेफिनेशन किंवा अशी कन्सेप्ट हे ॲग्री MPC 2011मध्ये विचारलेली होती. तर अजून दुसऱ्या पद्धतीनं, म्हणजेच दुसऱ्या भाषेमध्ये रिले क्रॉपिंगची डेफिनेशन करता येतील. तर ती डेफिनेशन कशी, सोईंग ऑफ नेक्स्ट क्रॉप इमिडिएटली आफ्टर दी हार्वेस्टिंग ऑफ स्टँडिंग क्रॉप. म्हणजेच आता हे मेज क्रॉप आहे, मेज क्रॉप आपण हार्वेस्ट करतो, म्हणजे टोटल मेज क्रॉप काढत नाही. तर या ठिकाणी काय करतो आपण, कॉप्स काढतो, म्हणजे कणीस काढतो. आणि ज्यावेळेस कणीस काढतो, गावाकडल्या भाषेत आपण त्याला कणीस असं म्हणतो, ज्यावेळेस आपण हे कणीस काढतो पिकाचं, त्यावेळेसच सेकंड क्रॉप काय करायचं आहे, ग्रोन करायचं आहे. तर त्यालासुद्धा काय म्हटलं जातं, रिले क्रॉपिंग म्हटलं जातं. या ठिकाणी टोटल आपण हार्वेस्टिंग केलेलं आहे एका क्रॉपचं नाही केलं, फक्त आपण याच्यामधले कॉप्स काढलेले आहेत, परंतु टोटल प्लांट अजून तसंच फील्डमध्ये आहे. त्यावेळेस म्हणजे त्यावेळेस जर आपण सेकंड क्रॉप लावलं तर त्याला काय म्हटलं जातं, रिले क्रॉपिंग असं म्हटलं जातं. किंवा दुसऱ्या याच्यावरून बघा तुम्ही, आता ही इमेज तुम्हाला दिसते, तर या ठिकाणी सीड विंटर सिरियल्स, म्हणजेच विंटर सिरियल्स जे आहे, सपोज व्हीट आहे, तर हे व्हीट ज्यावेळेस मॅच्युरिटी स्टेजला येईल त्यावेळेस अर्ली स्प्रिंग लिगम क्रॉप्स, म्हणजे एखादं कोणतंही शॉर्ट ड्युरेशन क्रॉप काय करायचं, सोन करायचं किंवा ग्रोन करायचं, त्याला काय म्हटलं जातं, त्याला म्हटलं जातं रिले क्रॉपिंग. तर रिले क्रॉपिंगमध्ये मॅच्युरिटी स्टेज ही महत्त्वाची आहे.
पहिल्या पिकाची पहिलं पीक ज्यावेळेस मॅच्युरिटी लेवलला येईल त्यावेळेस दुसरं पीक काय करायचं, लावायचं. त्याला काय म्हटलं जातं, रिले क्रॉपिंग असं म्हटलं जातं. ही डेफिनेशन तुम्हाला सेमेस्टर एंड थेरी MCR MPSCसाठी महत्त्वाचे आहे. अँड दिस रिले क्रॉपिंग इट इज फर्स्टली फाउंड डॉक्टर बलवंत राज. Dr. Balwant Raj, it is the founder of the relay cropping or founder of the relay cropping, Dr. Balwant Raj. Now the next concept or next type of parallel multi-crop cropping is the alley cropping. Alley, it is also known by the hedge row intercropping. Hedge row intercropping, HEDGEROW, hedge row intercropping असे याला म्हटलं जातं. सो व्हॉट इज मीन बाय alley cropping? Alley means the space between two rows. Alley means suppose these are the two rows and the space between two rows, it is known as the alley. That means the cultivation of crops in between space of two rows, it is known as the alley cropping or hedgerow cropping. For example, fruit crops, this is the fruit crops, or here another crops. Suppose this, it may be you can cultivate sugar cane, it may be cultivated you can onion crops. तर अशा पद्धतीने किंवा याच्यामध्ये तुम्ही वॉटरमेलॉन घेऊ शकता. मोस्टली आपल्या महाराष्ट्रामध्ये ज्यावेळेस सुरुवातीला द्राक्ष असेल किंवा डाळिंब लावले असेल तर त्या दोन्हीच्या रोमध्ये, द्राक्षाच्या 2 रोमध्ये जे अंतर राहतं त्याच्यामध्ये शक्यतो कांदा असेल, भुईमुग असेल, अशा गोष्टी म्हणजे असे पीक काय केले जातात, पेरले जातात. तर या पीक पद्धतीला काय म्हटलं जातं, alley cropping. Growing of crops in between or in between two rows of the main crop किंवा the growing of crops in passage of the main fruit crops, passage of two rows of main fruit crop, it is known as the alley cropping. तर alley cropping म्हणजे काय की आपण जर फ्रूट क्रॉप लावला असेल तर ते फ्रूट क्रॉप लावल्यानंतर जे काही 2 रो आहेत तर त्या 2 रोमध्ये जो काही पॅसेज राहतो, जो काही स्पेस राहतो, त्या स्पेसमध्ये जे क्रॉप्स लावले जातात त्याला क्रॉप लावले जातात त्या पूर्ण पीक पद्धतीला काय म्हटलं जातं, तर alley क्रॉपिंग असं म्हटलं जातं. या ठिकाणी खाली तुम्ही पाहू शकता हे तुमचे फ्रूट्स क्रॉप्स आहेत, हे फ्रूट क्रॉप्स, आणि ह्या मधला जो स्पेस राहतो 2 रोमधला तर हे काय alley क्रॉप आहे, म्हणजेच ज्या स्पेसमध्ये लावलेलं क्रॉप आहे. या 2 रोच्या मध्ये लावलेले जे क्रॉप आहे त्याला काय म्हणतो आपण, alley क्रॉप किंवा alley क्रॉपिंग असं म्हणतो. तर अशा पद्धतीने हे alley क्रॉपिंग. आता याचीही डेफिनेशन तुम्हाला सेमेस्टर एंड थेरीसाठी उपयोगाची आहे किंवा MPSC आणि MCR बँकिंगसाठी सुद्धा उपयोगाची आहे. नाव द नेक्स्ट, मल्टी स्टोराइड क्रॉपिंग. दिस मल्टी स्टोराइड क्रॉपिंग ऑल्सो नोन ॲज दी मल्टी स्टोर्ड क्रॉपिंग or also known as the multi-tier cropping. That means the multi-stored cropping, multi-stored cropping or multi-tiered cropping, it is the same concept. So what is meant by multi-stored cropping or multi-stored or multi-tiered cropping? The cultivation of crops based upon their height, it is known as the multi-stored cropping. किंवा in another way, the growing of plants of different height in same field at a same time is known as the multi-stored or multi-tier cropping. म्हणजेच एकाच वेळेस एकाच ठिकाणी किंवा एकाच फील्डवरती वेगवेगळ्या उंचीची पिकं घेणे त्याला काय म्हटलं जातं, मल्टी स्टोर्ड किंवा मल्टी टायर्ड क्रॉपिंग असं म्हटलं जातं. तर याचं बेस्ट एक्झाम्पल या ठिकाणी तुम्ही पहा, मिचिलिया चॅम्पिएका + टर्मरिक. तर अजून एक उदाहरण आपल्या ॲग्रोनॉमिक क्रॉपमधलं
शुगर केन प्लस ओनियन, शुगर केन प्लस ओनियन किंवा शुगर केन प्लस पोटॅटो. तर हे कशाचं उदाहरण आहे? हे आहे मल्टी स्टोराइड क्रॉपिंगचं. तर याची डेफिनेशन किंवा याचं एक्झाम्पल असेल हे तुम्हाला बँकिंग, MPSC, सेमिस्टर एंड थेरी आणि MCRसाठी खूप महत्त्वाचं आहे. याच्यावरती डेफिनेशन हमखास विचारतात. मल्टी स्टोराइडचं डेफिनेशन किंवा ग्रोईंग ऑफ क्रॉप्स ऑफ डिफरंट हाईट इट इज नोन ॲज मल्टी स्टोर्ड अँड मल्टी टायर क्रॉपिंग. कधी कधी फिरवून असा क्वेश्चन विचारतात, कारण पोरांना जास्त करून माहीत नसतं किंवा स्टुडंटला जास्त करून माहीत नसतं व्हॉट इज मीन बाय मल्टी टायर. मग कधी कधी काय म्हणतात, गिव दी वन सेमिस्टर येण्यासाठी असं म्हणू शकतात, गिव दी वन एक्झाम्पल ऑफ मल्टी टायर्ड क्रॉपिंग. तर मल्टी टायर्ड क्रॉपिंग म्हणजे काय, तर आपलं मल्टी स्टोराइड किंवा मल्टी स्टोर्ड क्रॉपिंग म्हणजेच काय, वेगवेगळ्या उंचीची क्रॉपं एकाच वेळेस एकाच ठिकाणी लावणे किंवा त्यांचं तसं उत्पादन घेणे, त्याला काय म्हटलं जातं, मल्टी स्टोराइड क्रॉपिंग असं म्हटलं जातं. तर अशा पद्धतीने हे मल्टी स्टोराइड क्रॉपिंग आहे. अशा पद्धतीनं आपला पहिला पार्ट मल्टिपल क्रॉपिंगमधला पहिला पार्ट कोणता आहे, तो म्हणजे पॅरलल मल्टिपल क्रॉपिंग. पहिला पार्ट कोणता, पॅरलल मल्टिपल क्रॉपिंग या ठिकाणी संपला. आता आपण पाहणार आहे नेक्स्ट म्हणजे सिक्वेन्शियल मल्टिपल क्रॉपिंग. सो व्हॉट इज मीन बाय सिक्वेन्शियल क्रॉपिंग? Sequential cropping means the growing of two or more crops in sequence on the same field in a farming year. Growing of two or more crops in sequence on same field in farming year. म्हणजेच जूनपासून ते मे एंडपर्यंत वेगवेगळे पिकं घेणे. म्हणजेच त्याच्यामध्ये खरीप आला, त्याच्यामध्ये रब्बी आला, त्याच्यामध्ये समर आला. तर एकानंतर एक ज्यावेळेस आपण पीक घेतो त्याला काय म्हटलं जातं, एकाच फील्डवरती एक पीक हार्वेस्ट झाल्यानंतर दुसरं पीक हार्वेस्ट झाल्यानंतर तिसरं पीक हार्वेस्ट झाल्यानंतर चौथं पीक. अशा पद्धतीने ज्यावेळेस आपण पीक घेतो एकानंतर एक, त्याला काय म्हटलं जातं, सिक्वेन्शियल क्रॉपिंग असं म्हटलं जातं. सो दिस सिक्वेन्शियल क्रॉपिंग इज डिवायडेड इंटू two types. First one is the sequence and second one is the rotuning, that means rotun cropping. So first one we study about the what is meant by sequence cropping. Sequence cropping, it is similar to sequential cropping. That means sequence cropping means growing of two or more crops in sequence, one after another ऑन दी सेम पीस ऑफ लँड इन फार्मिंग इयर. म्हणजे एकानंतर एक असं पीक घेणे वर्षात एकाच फील्डवरती एकानंतर एक. म्हणजे खरीप झालं का रब्बी झालं का समर झालं का, आता समर आणि याच्यामध्ये म्हणजे मार्च एंडिंगला किंवा एप्रिलमध्ये पीक लावायचं आणि ते मे एंडिंगच्या दरम्यान हार्वेस्ट करायचं, त्याला आपण झेड क्रॉप्स म्हणतो. तर अशी पिकं घेणे, एकानंतर एक पिकं घेणे, याला काय म्हटलं जातं, सिक्वेन्स क्रॉपिंग असं म्हटलं जातं. त्यानंतर दिस सिक्वेन्स क्रॉपिंग इज अगेन डिवायडेड इंटू थ्री टाईप्स. फर्स्ट वन इज डबल क्रॉपिंग, सेकंड वन ट्रिपल क्रॉपिंग आणि थर्ड वन इज दी क्वाड्रपल क्रॉपिंग. सो व्हॉट इज मीन बाय डबल क्रॉपिंग मीन्स growing of two crops in a year. That means cowpea after bajra or green gram after jawar. That means cowpea is cultivated in kharif crops and bajra is cultivated in rabbi season. In Solapur district in Mangalwada region or Mangalwada Tehsil, mostly bajra or jawar it is cultivated in rabbi season. The more area under the रब्बी जवार और रब्बी बाजरा इन मंगळवेढा तहसील. म्हणजेच या ठिकाणी काय सांगायचं आहे मला, की खरीपमध्ये जे क्रॉप घेतल्यानंतर परत रब्बीमध्ये लगेच दुसरं क्रॉप घेणे, म्हणजे काउपी बाजरा हे त्याचं एक उदाहरण झालं. किंवा दुसरं
ग्रीन ग्रामनंतर ज्वार. तर अशा पीक पद्धतीला काय म्हटलं जातं तर डबल सिक्वेन्शियल क्रॉपिंग सिस्टीम असं म्हटलं जातं. त्यानंतर तिसरं आहे ट्रिपल क्रॉपिंग. ट्रिपल क्रॉपिंग द ग्रोइंग ऑफ 3 क्रॉप्स in a year on the same piece of land. It is known as a triple cropping. That means in Konkan region, first in Kharif, rice is cultivated. In Rabi, potato, and in summer, groundnut is cultivated. So this is the example of triple cropping system. And next one, that means next example, cowpea, mustard, and jute. It is also triple cropping system. Third type of sequential cropping is the quadruple cropping system. Quadruple means 4. Here growing of 4 crops in a year. Growing of 4 crops in a year on same field or same piece of land. It is known as the quadruple cropping system. And the example is the maize, toria, potato, wheat. Or another example is green gram, maize, toria, and wheat. So this is the example of quadruple cropping system. Next one, rotooning cropping. Rotooning cropping means rotooning cropping. This concept we are already studying third semester. Rotooning cropping. Rotooning cropping, that means the regrowth of crop after the harvest, or the cultivation of crops regrowth after harvest is known as the rotooning cropping. The definition or meaning of this rotooning cropping, it is important for semester in theory, also for the MCR purpose, and they also for the MPSC purpose. What is mean by rotooning or ratoon cropping, or डिफाईन रटून किंवा रटून क्रॉपिंग किंवा रटूनिंग असं विचारल्यानंतर त्याची डेफिनेशन आपल्याला माहीत असली पाहिजे किंवा आली पाहिजे. त्याचे डेफिनेशन किंवा मिनिंग काय, दी कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप रिग्रोथ आफ्टर हार्वेस्ट. इट इज नोन ॲज दी रटून क्रॉपिंग और रटूनिंग. तर त्याचं उदाहरण काय, शुगर केन, म्हणजे आपण ज्या पिकाचा खोडवा ठेवतो त्याला आपण रटून क्रॉपिंग म्हणतो. म्हणजे ज्वार रटूनिंग. ज्वार रटूनिंग कशी, तर ज्वार म्हणजेच ज्वार असेल, तूर असेल, याच्यामध्ये तूर पण एक एक्झाम्पल येतं. म्हणजे समजा आपण फोडर ज्वार जर हे केले लावलेले असेल तर ज्वार आपण टोटली का म्हणजे त्याला काय म्हणतो आपण ज्वार म्हणजे चारा, कडवळ असं म्हणतो. तर ते कडवळ आपण तोडल्यानंतर ते पुन्हा काय होतं, उगवून येतं. तर ते काय झालं, रटून क्रॉपिंग किंवा रटूनिंग झालं. तर अशा पद्धतीने हे रटून क्रॉपिंग किंवा रटूनिंग आहे. नाव द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ दी रटूनिंग. रटूनिंग, इट इज रिड्यूस दी कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन अँड इनपुट. म्हणजेच या ठिकाणी सुरुवातीला जे आपण एकदा पेरणी केली, तर एकदा पेरणी करताना म्हणजे शुगर केन असेल तर शुगर केन एकदा त्याची लागवड करत असताना जे सेट्स लागतात, शुगर केन सेट्स लागतात, तर त्याची पुन्हा रटूनिंगसाठी गरज पडत नाही. म्हणजे त्याचं सीड असेल किंवा त्याच्यासाठी लागणारं लेबर असेल किंवा त्याच्यासाठी लागणारे फर्टिलायझर असेल, म्हणजे बेसल डोसमध्ये लागणारं फर्टिलायझर किंवा पेरणी करण्यासाठी, सोईंग करण्यासाठी, प्लॅन्टिंग करण्यासाठी जे काही सीड आहे किंवा जे काही लेबर रिक्वायरमेंट आहे ती रिक्वायरमेंट या ठिकाणी कमी होते. दॅट मीन्स इट इज रिड्यूस दी कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन. नेक्स्ट वन, क्रॉपिंग पिरियड इज रिड्यूस्ड बिकॉज अब्सेन्स ऑफ सीडलिंग स्टेज. सीडलिंग स्टेज, the stage is occurs in crop after growing cultivation within a 20 to 25 days. म्हणजे पेरणी केल्यानंतर काही पिकामध्ये 20 ते 25 तर काही पिकामध्ये 10 ते 15 दिवसात त्या उगवून आलेल्या सीडला साधारणतः 4 ते 5 लिव्ह लागतात. त्याला सीडलिंग स्टेज म्हणतात. म्हणजे त्या पिकामधले जवळपास 15 ते 20 दिवस किंवा 20 ते 25 दिवस त्या पिकाच्या पूर्ण ग्रोईंग पिरियडमधले कमी होतात. म्हणजेच काय होतं, या ठिकाणी क्रॉपचा ग्रोईंग पिरियड काय होतो, कमी होतो किंवा टोटल पिरियड कमी होतो. नेक्स्ट, इरिगेशन रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो रिड्यूस और फर्टिलायझर रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो रिड्यूस. म्हणजे ज्यावेळेस आपण पेरणी रिग्रोथ म्हणजेच खोडवा ठेवतो, तर खोडवा ठेवल्यानंतर मी सुरुवातीला सांगितलं की पेरणी करण्यासाठी लागणारं फर्टिलायझर बेसल डोस म्हणून, त्यासाठी लागणारं लेबर असेल, त्यासाठी लागणारं पाणी असेल, त्याचीही बचत होते. आणि दुसरी गोष्ट, याचा सीडलिंग स्टेजमध्ये 1 महिन्यात म्हणजे साधारणतः 15 दिवस ते 20 दिवस याच्यामध्ये याचा क्रॉप ग्रोईंग पिरियड रिड्यूस झाल्यामुळे ते 20-25 दिवसाचं किंवा 1 महिन्याचं लागणारं जे काही पाणी आहे किंवा 1 महिन्यात जे काही खत आहे
त्याच्यासाठी लागणारा पैसा आहे ते सुद्धा या ठिकाणी काय होतं आपल्याला कमी इन्व्हेस्ट करावा लागतो. दॅट मीन्स लेस इरिगेशन अँड फर्टिलायझर इज रिक्वायर्ड टू दी रोटून क्रॉपिंग. ऑल्सो डिसएडवांटेजेस low yield. Why low yield? Due to crop growing period is reduced. Crop growing period reduce, yield also reduce. Also insect and pest disease increases. Suppose in case of sugarcane crops, sugarcane mealybug or any another insect or disease it occurs in standing crop before the harvest, and this insect or pest is reared in soil. That means they complete their life cycle in soil. That means the त्याला काय म्हणतो आपण प्युपेशन असं म्हणतो. म्हणजे प्युपेशन त्याचं जर सॉईलमध्ये होत असेल तर तो सॉईलमध्ये तसंच राहणार शुगरकेन क्रॉपच्या, आणि ज्यावेळेस नंतर शुगरकेन वाढेल रिग्रोथ होईल त्यावेळेस त्याचा पुन्हा काय होणार अटॅक होणार. त्याला फेवरेबल कंडिशन क्लायमॅटिक कंडिशन भेटल्या त्यानंतर म्हणजेच पेस्ट आणि डिसीजचा इन्सिडेन्स काय होतो या ठिकाणी वाढू शकतो. त्याच्यानंतर नेक्स्ट डिसएडवांटेज लॉस ऑफ सॉईल टिल्थ इन द रूट झोन. टिल्थ म्हणजे याला आपण टिल्थची डेफिनेशन काय, द फिजिकल कंडिशन ऑफ सॉईल आफ्टर टिलेज, त्याला आपण टिल्थ म्हणतो. आणि हे टिल्थमध्ये सुद्धा काय होतं त्याची सॉईलचा लॉस होऊ शकतो. तर अशा पद्धतीने हे टिल्थची डेफिनेशन तुम्हाला MCR साठी आणि MPSC साठी महत्त्वाचे आहे, तसंच बँकिंगसाठी सुद्धा महत्त्वाचे आहे. तर अशा पद्धतीने आपण काय पाहिलं रोटून क्रॉपिंग आणि त्याचे डिसएडवांटेजेस अँड डिसएडवांटेजेस. नाऊ वी सी दी लास्ट टाइप्स of the cropping system, and that means third type is the fallowing or fallow in rotation. Fallow in rotation, it is followed in the low rainfall area, that means in case of dryland region or dryland area where the frequency or amount of rainfall is less. In this area or in case of dryland area, the two crops are cultivated in 3 years than the one crop in every year. म्हणजेच ज्या ठिकाणी पावसाचं प्रमाण कमी असतं त्या ठिकाणी पाऊस कमी असल्यामुळं पाण्याची कमतरता असते, आणि पाण्याची कमतरता असल्यामुळे त्या ठिकाणी जर प्रत्येक वर्षी एक क्रॉप घ्यायचं असेल तर ते एक क्रॉप न घेता म्हणजे घेता येत नाही. कशामुळे तर पाण्याची कमतरता असल्यामुळे, मॉइश्चर टेस्ट असल्यामुळे. तर अशा ठिकाणी आपल्याला 2 क्रॉप प्रत्येकी 3 वर्षाला अशा पद्धतीनं आपल्याला घ्यावं लागतात. तर याला काय म्हटलं जातं फॉलो रोटेशन असं म्हटलं जातं. ड्युरिंग दी फॉलो पिरियड सॉईल इज केप्ट लेफ्ट विदाउट दी क्रॉप्स. दॅट मीन्स एनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर नॉट कल्टिवेटेड इन सीजन और एनी फॉलो एरिया ऑन दी फील्ड, अँड फील्ड इज रिमेन्स without the crop. That means it left without crops throughout the year. म्हणजे वर्षभर ज्यावेळेस पाऊस नसेल किंवा दुष्काळ पडला असेल त्यावेळेस आपल्याला कोणतंच पीक त्या एरियामध्ये घेता येत नाही. म्हणजे ते पूर्णपणे वर्षभर कसं ठेवावं लागणार आहे आपल्याला विदाऊट क्रॉप, म्हणजेच रिकामी ठेवावं लागणार. त्याला आपण मराठीत पडीक असं म्हणतो. अँड दिस फील्ड इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्युटेड बाय प्लाव और प्लाविंग कंडिशन, अँड इट इज केप्ट क्लीन. म्हणजे या ठिकाणी काय तर ज्यावेळेस आपण फील्ड रिकामी ठेवत असतो, पडीक ठेवत असतो, त्यावेळेस आपण त्याला नांगरणी करत नाही किंवा त्याला डिस्टर्ब करत नाही, आणि काय करतो आपण त्याला क्लीन ठेवण्याचा प्रयत्न करतो. पण अशा वेळेस काय करायचं की ती फॉलो असलेली किंवा रिकामी पडीक असलेली जमीन नांगरणी करून घ्यायची, त्याची फॉलोविंग करून घ्यायची किंवा प्लाविंग करून घ्यायची. प्लाविंग करून घेतल्यानंतर याच्यामध्ये जे रिजेस आणि फुरो तयार होणार आहेत त्या रिजेस आणि फुरोमुळं जर एखादा पाऊस पडला किंवा नेक्स्ट इयरला जर पाऊस पडला तर याच्यामध्ये काय होतं त्याच्यामध्ये मॉइश्चर कन्झर्वेशन, म्हणजे पावसाचं पाणी त्याच्यामध्ये मुरवलं जाईल. म्हणजे सॉईल अँड मॉइश्चर कन्झर्वेशन प्रॅक्टिसेसमध्ये आपण पाहिलं की पेरणी करण्याच्या अगोदर म्हणजे आत्ता सध्याच्या कंडिशनला एप्रिल मेमध्ये शेतकरी काय करतात शेती आपली नांगरणी करून ठेवतात. म्हणजे त्याला आपण ऊन तळण्यासाठी असं म्हणतो.
आणि ज्यावेळेस पाऊस पडतो त्यावेळेस ते पावसाचं पाणी काय होतं याच्यामध्ये मुरतं, म्हणजे जमिनीमध्ये ओलावा बऱ्यापैकी झाला का नंतर शेतकरी काय करतात, पेरणी करतात. म्हणजे जमिनीमधला ओलावा वाढण्यासाठी शेती नांगरून ठेवावी इन फॉलो इन रोटेशनमध्ये. आणि इट इज ऑल्सो हेल्पफुल टू कन्झर्व सॉईल अँड वॉटर. म्हणजे सॉईल रिड्यूस होत नाही, म्हणजे रन ऑफ होत नाही, वॉटरचं इरोजन होत नाही, सॉईलचं इरोजन होत नाही, आणि सॉईलची फर्टिलिटी काय होते, मेंटेन राहते. तर आता याच्यामध्ये तुम्हाला असा प्रश्न पडला असेल की ज्या ठिकाणी पाऊस कमी असतो त्या ठिकाणी 3 वर्षातनं 2च क्रॉप का घ्यायचं, कारण 3 वर्षातनं किंवा 5 वर्षातनं एकदा तरी दुष्काळ येतोच. म्हणजे त्या दुष्काळाच्या वेळेस आपल्याला कोणत्या प्रकारचं पीक घेता येत नाही, म्हणून 3 वर्षातनं कमीत कमी 2 तरी क्रॉप त्या ठिकाणी घेता येतात. कोणत्या ठिकाणी, फॉलोइंग किंवा फॉलोइंग रोटेशन. तुम्ही ॲग्रो 112मध्ये शिकला असाल की अल निनो ऑकर्स और ड्रॉट इज ऑकर्स इन डॅश डॅश इयर 3 to 5 इयर. म्हणजे 3 ते 5 वर्षातून एकदा तरी दुष्काळ येतोच. हे तुम्हाला हे सेंटेन्स, म्हणजे दुष्काळ कधी येतो, 3 ते 5 वर्षातून एकदा येतोच, हे सेंटेन्स तुम्हाला MPSCसाठी महत्त्वाचं ठरू शकतं, ॲग्री MPSCसाठी. द ड्रॉट इज ऑकर्स ॲट एव्हरी डॅश डॅश इयर 3 to 5 इयर. जर ऑप्शनमध्ये 3 असेल तर डोळ झाकून 3 सिलेक्ट करायचं, 5 जरी असलं तरी 3च सिलेक्ट करायचं, कारण कमीत कमी 3 आहे, जास्तीत जास्त 5 आहे. आणि इन रेंजमध्ये असेल तर 3 आणि 5ची रेंज दिसली का डोळं झाकून काय करायचं, 3 आणि 5 सिलेक्ट करायचं. तर अशा पद्धतीनं आपण हा आपला टॉपिक कोणता, क्रॉपिंग सिस्टीम, क्रॉपिंग पॅटर्न, मल्टिपल क्रॉपिंग, डेफिनेशन, ॲडव्हान्टेजेस अँड डिसॲडव्हान्टेजेस या ठिकाणी पाहिला. आणि अशा पद्धतीनं आपला हा टॉपिक संपला. तर या टॉपिकवरती बरेचसे असे क्वेश्चन आहे तुम्हाला ते शिकवत असताना मी सांगितले की ते सेमिस्टर एंड थेरी एक्झामच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे आहेत. फॉर एक्झाम्पल आत्ताच्या लेक्चरमध्ये तुम्हाला बेस क्रॉप, इंटर क्रॉप, मेजर क्रॉप, मेन क्रॉप, कॉम्पोनंट क्रॉप किंवा अर्ली क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग हे जे याची डेफिनेशन सांगितली, किंवा पाठीमागच्या लेक्चरला तुम्हाला सांगितलं असेल डेरा लँड म्हणजे काय, झेड क्रॉप्समध्ये काय, त्याचबरोबर अजून काय सांगितलं होतं, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग म्हणजे काय. तर या गोष्टी सेमेस्टर एंडसाठी महत्त्वाच्या आहेत, त्या लक्षात ठेवा. अशा पद्धतीनं हा आपला टॉपिक इथं संपला. धन्यवाद.